ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਗੰਦਗੀ ਭਰਿਆ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹਵਾ ਗੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੁਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਾਕਮ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਕ ਖਵਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो, एक अमेरिकन सज्जन वो 2 दिन पहला एक गलबात दे विच कह रहे सी कि भी ये इंडियंस दी भी गल समझ नहीं आती कि भी ये इंसल्ट नूं भी ऑनर समझते हैं। और जिवें ईवन जदों असी प्रेजिडेंट निक्सन और हैनरी किसिंजर विचाले ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੀਕਲਾਸੀਫਾਈ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਿੰਜਰ ਔਰ ਨਿਕਸਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਫਲੈਟਰਿੰਗ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਟਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਟੈਂਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। और ये गल गलत नहीं है, इस तरह है ही है, झूठे भी ने और इस किस्म का भी है। जो इसलिए इन्हों के करैक्टर में जो किसी ने बयानिया सी किसी गोरे ने 19वीं सदी कि ब्राह्मण ईदर एट योर थ्रोट और एट योर फीट, कि जां तुहाडे गल नूं पैणगे जां तुहाडे पैर फड़ लैणगे। लेकिन तुहाडी कोई ह्यूमिलेशन कर रहा होए, तुहानूं जिहड़ा ओह जमीन च गड़ रहा होए, अणख वाले तो अख का इशारा समझ आते हैं, तो लफज दे भी जी है वो उडीक नहीं करते कि किसी ने माड़ा लफज की क्या वो जे लगे कणक वाले कि बई तुहानूं उवें खुलियां बाहां नाल वेलकम नहीं किया, उत्थों ही छड़ जाते हैं कि भी नहीं ये नहीं है, भी नहीं ये अपमान है। हुण तुसीं ये सारे लगभग 4 साल का पीरीयड हुण नवंबर 3 नूं प्रेजिडेंट की चोण होनी है, फाइनली वोटां पैणियां ने। ऑलरेडी वैसे 7-8 करोड़ वोट पै चुकी है। ट्रंप और मोदी रिलेशनशिप जां इनू ट्रंप इंडिया कहा जाए क्योंकि अमरीका इंडिया कहा जाए, ज़ाहिर है ट्रंप अमरीका नूं रिप्रजेंट करता है प्रेजिडेंट के तौर पर, प्राइम मिनिस्टर नूं। हुण इस सारी रिलेशनशिप नूं जिस अंदाज दे विच उन्होंने हिंदूतवियां ने अपना नैरेटिव दिता, जिमें ईवन उसके कैंपेन के वेले भी अमरीका हिंदू फाउंडेशन ने फंड इकट्ठे करके दिते, उत्थे जिहड़ा उहदी जित दे लई हवन करवाए गए और जिवें तुसीं कहा कि उहदे जन्मदिन ते उहदी फोटो दे मूँह नूं केक लाया गया। हुण इस सारे चों और फिर मिलियंस ऑफ डॉलर्स जिहड़े ने वो इन्हां दी एम्बैसी और दूजियां ने खर्च करके राउडी मोडी ह्यूस्टन दे विच कीता है। फिर फरदर मिलियंस ऑफ डॉलर जदों दुनिया दे विच ऑलरेडी चाइना वालों ये अपना वो कंट्रोल कर रहे सी कि कोविड-19 नूं किवें फैलण तो रोकना है, ते ये उत्थे अहमदाबाद च नमस्ते ट्रंप दे थल्ले मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी स्पेंड कर रहे सी। और जिस तेज़ी नाल फिर कोविड-19 स्प्रैड होया, 1,15,000 तो ज़्यादा लोग ऑफिशियली भारत च मर चुके हैं। हुण इस सारे चों कढ़िया की है भारत ने। हुण जे असीं बाकी छड्ड दईए कि बई चीन ने आके जे इन्हां दे अपना ही मनना होए कि 1200 स्क्वायर किलोमीटर जिहड़ी कांग्रेस का कहना है और इस तो मच मोर है, पर चलो इन्ना भी जे मान लिया जाए, जमीन तो 1 इंच भी जिहड़ी है जदों जिन्हां हुण पंजाबी किसानां नूं जां जिस कौम सिख कौम नूं वंगारिया होया है, रैपूटेशन तो साडा ये है कि भी असीं वट नहीं वढ़न दिंदे। मतलब वट किन्नी कुछ हुंदी है, इंचां च तुसीं गिण सकदे हो। बिल्कुल। ते एक पासे ते वो अणखी कौम है जिन्हों इन्हां ने हुण चैलेंज भी कर दिता है और आने वाले पीरीयड च कित्थे नूं जाके एंड होएगा इन्हां नूं सबक मिलेगा चंगी तरह। लेकिन 1200 स्क्वायर किलोमीटर टैरीटोरी और अपने 20 सोल्जर मरवाने, 10 जिहड़े ने वो
ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਆਫ ਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਆ ਜਦੋਂ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ, ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਈਨ ਧੜਾ ਧੜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਦਰ ਰਿਡੀਕਿਊਲ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਔਰ ਸਮੇਤ ਮੋਦੀ ਕਿੰਨੇ ਵਲਨਰੇਬਲ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਭੈਭੀਤ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ 'ਚ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖੋ, ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਪੋਂਪੀਓ ਟਾਕ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਸ, two foreign ministers review progress in bilateral ties over last 4 years, कि पिछले 4 साल bilateral। फिर है India US to ink landmark defense pact on Tuesday, say officials। US Secretary of State Pompeo, Defense Secretary arrive in Delhi। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ PM ਮੋਦੀ ਇੰਡੀਕੇਟਸ $200 ਬਿਲੀਅਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਇਨ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਸੈਕਟਰ। ਇਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਇਲ ਡਰਿਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਆਇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਆਇਲ 'ਚ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, $200 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ that Indo-US ties have grown in every domain। ਪੋਂਪੀਓ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਮੀਟਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਮੁਤਮਈਨ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਈਜ਼ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਟਰੰਪ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰਿਡੀਕਿਊਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੰਡੀਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੈਂਟਰਲ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਰਿਡੀਕਿਊਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਅਫਗਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ, ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਚਾਹ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਡੀਕਿਊਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐਸੇ ਲਿਖੋ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੋ, ਰਿਡੀਕਿਊਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਤਹਿ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਫਗਾਨ ਨੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਵਰ ਲੁਕਿੰਗ ਫਾਰ ਅ ਮੇਜਰ ਰੋਲ, ਉਹਨੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਰੈਸ਼ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਇਆ, ਈਰਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੌਡੀ ਮੌਡੀ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਹੌਡੀ ਮੌਡੀ, ਪਰ ਇਹ ਰੌਡੀ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਆਣਾ, ਔਰ ਨਮਸਤੇ ਟਰੰਪ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਕੰਡ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ 1 to 1 ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਾਕਸ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਫਸਟ ਡਿਬੇਟ ਔਰ ਥਰਡ ਡਿਬੇਟ, ਔਰ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੈਂਪੇਨ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਚੈਲੰਜਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ 3 ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਚਰਚਾ ਇਹਦੀ ਲਾਸਟ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਥਰਸਡੇ ਈਵਨਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਡਿਸਕਸ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੋਲ ਔਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੀ। ਔਰ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਨੇ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨੈਸ਼ਵਿਲ ਟੈਨੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਅਮਰੀਕਨ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਸੈਕੰਡ ਬਲੈਕ ਵੂਮਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ 92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਸਲੈਂਟ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਕ
ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਹਾਲਾਂ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੱਚੇ ਬਣੇ, ਬੀਬੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਫਾਲੋ ਅਪ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਹੁਣ ਉਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ এনवायरमेंट ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪੈਰਿਸ ਅਕੋਰਡ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਬਰੋਗੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਔਰ ਬਾਈਡਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਉਹ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਲੀਨ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰਸ਼ੀਆ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹਵਾ 'ਚ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਸੈਂਡਸ ਡਰਟ ਅਪ ਇਨਟੂ ਦਾ 에ਅਰ, ਇੰਡੀਆ 에ਅਰ ਇਜ਼ ਫਿਲਥੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਨਾਲਿਸਟ, ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਸਟ ਜਾਂ ਕਾਮਨ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਪਾਈ, ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰਿਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਨਾ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਬਲ ਛੱਡਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਬਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਣੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੰਬਲ ਜਿਵੇਂ ਰੁੜਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਉਹ ਕੰਬਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਬਾਹਰ ਖੜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇ ਕੰਬਲ, ਕੋਈ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੱਡਦਾ ਕੰਬਲ ਨੂੰ, ਕੰਬਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਉਹ ਰਿਚ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਰਿਚ ਦੀ ਜੱਫੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬੇਅਰ ਹੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਚ ਦੱਬਦਾ ਫਿਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਚ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਬੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨ ਨੁਕਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੁਲਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਹਵਾ ਗੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਲਥੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਫਿਲਥੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਹਾਂ, ਦੋ ਵਕੀਲ ਜਦੋਂ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ ਦਾ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕੇਸ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ। ਔਰ ਦੋ ਟੈਕਸਨ ਵਕੀਲ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੈਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸਨ ਐਕਸੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸੀ, ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਫਸਟ ਹੈਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਲਿਆਓ ਔਰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੀਸਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਉਹ ਗਏ, ਔਰ ਜਦੋਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਉਹ ਰਹੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਇੰਡੀਆ, ਵਾਟਸ ਯੂਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨੱਕ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉਹ ਟੈਕਸਨ ਬੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਂਗ ਬੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੇ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਨੇ, ਲੜਾਈ ਪੜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਤਗੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਫਿਲਥੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੇ ਕਾਫੀ ਵਕਤ ਨਿਊਯਾਰਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਸਟਾਈਲ ਫਿਲਥੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸੱਚ ਅਨਡਿਸਪਲਿਨਡ ਪੀਪਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਨ ਵੀ ਲੈਂਡਡ ਐਟ ਦਾ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ, the scene what we saw there was as if a bomb went off। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੰਬ ਚੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ when we came out dirt filthy। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ what about ਪੰਜਾਬ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ when we came out of that filth and we entered Punjab lush green and we felt we are in our America। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ 에ਅਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਰੰਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਫਿਲਥੀ, 에ਅਰ ਵੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਊਬॉय ਯਾਦ ਆਏ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਥੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਈਵਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਉਹਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਟਰੰਪ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲੁੱਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਟਰੰਪ ਫਰੂਟਸ ਆਫ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫਲ ਖਾਓ। ਪਹਿਲਾ, ਟਰੰਪ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਕੋਵਿਡ ਡੈਥ ਟੋਲ। ਪਿਛਲੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਾਈਨਾ, ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਰਸ਼ੀਆ ਆਰ ਹਾਈਡਿੰਗ
their COVID-19 death numbers. ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਫਲ ਛਕੋ, ਫਰੂਟ ਖਾਓ। ਅੱਛਾ। ਕੁਐਸਚਨਸ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਕੋਵਿਡ ਡੈਥ ਟੋਲ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸੇਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਸੈਂਡਸ ਡਰਟ ਅਪ ਇਨਟੂ ਦਾ 에ਅਰ, ਇੰਡੀਆ 에ਅਰ ਇਜ਼ ਫਿਲਥੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਫਲ ਚਖੋ ਦੋਸਤੀ ਦਾ। ਤੀਜਾ ਕਾਲਡ ਇੰਡੀਆ ਟੈਰਿਫ ਕਿੰਗ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਹੌਡੀ ਮੌਡੀ, ਜਦੋਂ ਹੌਡੀ ਮੌਡੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੈਰਿਫ ਕਿੰਗ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁੰਗੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਰਵੀ ਡੇਵਿਡਸਨ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਟੈਰਿਫ ਕਿੰਗ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਲਾਣ ਦੇ। ਹੁਣ ਡਰਟੀ ਫਿਲਥੀ ਵੀ ਹੈ, ਟੈਰਿਫ ਕਿੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਵੀ ਹੈ ਕੋਵਿਡ-19, ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਓ ਕਿ ਜੀ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਈਵਨ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਬਾਈਡਨ ਕੈਂਪੇਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਹਾਲਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੋਰ ਫਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਰ ਵੋਕਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਔਰ ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਸ਼ਨਸ ਘਟਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ on Trump's filthy India remark, Biden says deeply value friendship with India. ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੁਬੇ ਅਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਗਦੇ ਮਾਵੀਆ ਹੈ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਅਲੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ, ਮਾਵੀਆ ਨਾਲ, ਉਹ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ slamming Trump for his comment on India's air pollution, former Vice President and Democratic Party candidate Joe Biden said he and his running mate Kamala Harris deeply value America's friendship with India. ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ, ਹੁਣ ਬਾਈਡਨ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ, ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਥ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੋਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਪਾਠ ਔਰ ਸੋ ਕਾਲਡ ਪੈਟਰੀਓਟਿਜ਼ਮ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਤੇ ਇਹ ਵੋ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਵਿਦਨ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਹੋਣਾ। ਈਵਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਿਰਫ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਲਥੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਓ ਕਿ ਹਮ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ, ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਲਥੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਵਾ ਵੀ ਗੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਝੂਠੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਮੋਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਤੋਹਫਾ ਭੇਜਿਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਇਹੀ ਵੇਚਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ, ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।